میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اتنے اعلیٰ، اتنے بلند کہ دنیا آج اپنے غیر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، غیر بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اور تاریخ پڑھنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں، بہت سارے انگریز مورخین ہیں، انہوں نے بھی میرے آقا کی شان میں کیا کیا لکھا ہے پڑھیں۔ گرو نانک سکھوں کے جو سب سے بڑے گرو ہے، گرو نانک نے کہا محمد اگر نہیں ہے تو بھکتی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ گرو نانک کے الفاظ ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر نہ ہو تو عبادت کا سلیقہ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ اگر کسی نے بتایا ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ گرو نانک کہتے ہیں۔ اور انگریز مفکرین، دانشور یا مورخین جو لکھتے ہیں وہ الگ الگ انداز میں، آپ کو پتا ہوگا جارج برنارڈ شاہ ایک بڑا مورخ، انگریزوں کا ناول نگار بھی ہے اور بڑی تاریخ پڑھا ہوا، دنیا کی سیر کیا ہوا، اس نے کہا میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اکثر حصے کو دیکھ لیا، ہر جگہ کی اسٹڈی کی، لیکن میں نے دیکھا کہ دنیا میں بہت ساری شخصیتیں آئی اور ان کا انقلاب، ان کا ریولیشن ان کی زندگی میں چلا، 50 سال چلا، 100 سال چلا، لیکن محمد ایک ایسی ذات ہے جس کا ریولیشن روز بڑھتا جاتا ہے، روز بڑھتا جاتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، ان کا انقلاب نہ کم ہوا تھا نہ گھٹا تھا، بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ ان کے زندہ انقلاب کی دلیل ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب وہ صرف ان کی زندگی تک کے لیے نہیں تھا یا ان کے بعد 100 سال تک کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کہتا ہے میں تو 1400 سال کے بعد دیکھ رہا ہوں، آج بھی اس انقلاب کی صرف نشانیاں نہیں بلکہ زندگیوں موجود ہیں جو لوگ آج بھی بدل رہے ہیں۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے جب 1400 سال کے بعد ان کا لایا ہوا انقلاب پوری دنیا میں اس طرح موجود ہے تو آگے کے لیے بھی مجھے یہ امید ہے کہ اس سے بڑا انقلاب آگے کے سالوں میں اسلام کا آئے گا، اس سے بڑا انقلاب آئے گا۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو صرف خیالات کی بنیاد پر نہیں رکھا، انسان کی روح کی ترقی کی بنیاد پر رکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا نے ترقی کی ہوگی، ہاں میں مانتا ہوں کہ لوگ چاند میں پہنچنے کے آلے بھی بنا لیے، سورج کی روشنی کو قید کر کے کرنٹ بھی بنا لیا، زمین کے سیال مادے کو نکال کر کے کیمیکل بنا لیا، اور اڑتا ہوا پرندہ جس طرح ہم پہلے دیکھتے آج وہ ہزاروں انسانوں کو اپنے پیٹ میں بھر کر جہاز اڑنے لگ گیا۔ انسانوں نے ہی ترقی کی ہے، انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ کرنے کے لیے موبائل بنائے، انٹرنیٹ کا ایجاد، موبائل فون کے بعد کمپیوٹر کا ایجاد، یہ ساری ایجادات اپنی جگہ پر دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، دنیا بہت ترقی کر چکی ہے۔ پہلے ہم تنہا بولتے، آج اس مائک کے ذریعے سے لاکھوں کو سنایا جا سکتا ہے، پہلے ایک جگہ بیٹھ کر آمنے سامنے دیکھا جاتا، لیکن آج ویب کانفرنسنگ کے ذریعے سے دنیا کے کسی کونے سے کہیں پر بھی انسان دیکھ سکتا ہے۔ یہ ترقیاں اپنی جگہ پر، میں آپ کو بتاؤں انسان ترقی اتنی کر چکا کہ ہواؤں میں اڑنے لگ گیا، اور جو فاصلے تھے جو لاکھوں میل یا ہزاروں میل ہوا کرتے ان کو گھنٹوں میں اور منٹوں میں ادا کیا جانے لگا۔ ہر چیز سہولت کی آ گئی، ہمارے گھروں میں ہاتھوں اور پیروں سے کام کرنے کی بجائے اب مشینوں نے حصہ لے لیا ہے، ہر کام مشین کرتی ہے، ہر کام مشینوں نے لے لیا۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں گا، یہ ساری ترقیاں آپ کیا سمجھتے ہیں تمہاری ترقی ہے، انسان کی ترقی ہے؟ میں تو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، یہ انسان کی ترقی نہیں، یہ تو میٹل کی ترقی ہے، یہ میٹل کی ترقی ہے۔ انسان نے لوہے پر کام کیا اور لوہے کو مائک بنا دیا، انسان نے فائبر پر کام کیا اسے موبائل بنا دیا، انسان نے لوکھن پہ کام کیا اسے پلین بنا دیا، لائٹ بنا دیا، یعنی میٹل پر محنت کیا اور اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ لیکن انسان اپنے آپ کو کیا بنایا؟ بات تو یہ آتی ہے
तुमने मेटल को तरक्की दिया है, आसमानों में जो उड़ रहा है हवाई जहाज, ये तो एक मेटल की चीज है, एक मेटल की चीज है। और टेलीफोन जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह राब्ते कराता है, ये भी एक मेटल की चीज है। अब मैं तुम्हें बताऊं, दुनिया चाहे यूरोप ने तरक्की की हो, अमेरिका ने की हो, या रशिया या चाइना ने की हो, सबों ने तरक्की मेटल पर की है। और मेरे मुस्तफा की जात ने इंसानों को तरक्की दिया है। एक को बैठाया तो सिद्दीक बनाया, दूसरे को अपने दरबार में बुलाया, फारूक बनाया, उस्मान को ज़ुन्नुरैन बनाया, और अली पाक को हैदर कर्रार बनाया। हर सहाबी को आसमान के महो नजूम बनाया। इंसानों को अगर किसी ने तरक्की दी है तो वो मदीने के ताजदार ने दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत आज भी मैं कहता हूं, जो लोग तरक्की की बात करते हैं, मैं तो तरक्की उस वक्त मानूंगा जब लोगों में भूखमरी खत्म हो जाए, सुसाइड करना कम हो जाए, जिहालत खत्म हो जाए, गुनाह कम हो जाए, इंसानों को मारना, मर्डर करना, कत्ल करना ये खत्म हो जाए। मैं समझूंगा कि इंसान बन गया, इंसान बन गया है। लेकिन आज भी इस तरक्की याफ्ता दौर में जहां लाइटिंग की भरमार है, रोशनी की मोहतात है, उसके बावजूद क्या औरतों के रेप नहीं हो रहे, नौजवान बच्चियों के बलात्कार नहीं होते? सब होता है। तो फिर ये कौन सा इंसान है? कहां तरक्की किया? ये आज भी वही हैवान है, आज भी वही हैवान है जहां तन्हा किसी औरत को पाए तो उसकी इज्जत पर हमला करे। जानवर जंगल में यही करते हैं। अगर इंसान यही सब चीजें कर रहा है तो मैं कहता हूं इसकी कोई तरक्की नहीं है, कोई तरक्की नहीं और कोई सक्सेस नहीं है। कामयाब और तरक्की वाला इंसान उस वक्त होता जैसे मेरे आका ने मक्का की गलियों में पैदा किया। मक्का के वो बाशिंदे जो शराब में फख्र करते थे, जुए पर अपनी पूरी रातें बिताते थे, औरतों को बाजार में लाकर नीलाम करते, बेटी पैदा हो तो जिंदा दफन करते थे। लेकिन मेरे आका की तालीमात तो देखो, जब वो इन तमाम अखलाक और किरदार वाले लोगों को मेरे आका ने अपनी तालीमात से रोशनास किया तो मेरे अजीजों, वही सहाबा फिर औरतों की इज्जत के मुहाफिज बन गए। बेटियों को पढ़ा करके उन्हें दीन का एक बेहतरीन किला बनाया। और जानते हैं सहाबा को मेरे आका ने क्या बनाया? एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये है इनकलाब, ये है तरक्की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेटल की तरक्की नहीं सिखाई, इंसान की तरक्की सिखाई। आज भी अगर अपनी रूह की, अपनी आत्मा की, अपनी रूह की तरक्की चाहते हो तो ये तरक्की किसी फैक्ट्री में नहीं मिलती, किसी फैक्ट्री में नहीं। फैक्ट्रियां मोबाइल बना सकती हैं, गाड़ियां बना सकती हैं, इंसान की रूह की तरक्की गुंबद खजरा के छांव में होती है। यहां आना पड़ेगा तुम्हें, इस नबी पाक के पीछे चलना पड़ेगा, फिर तुम्हारी रूह औज पर पहुंचेगी, बुलंदी पर जाएगी। अजीजा ने गिरामी, ये चंद बातें थी नबी पाक के अखलाक और किरदार पर। बहुत सारी चीजें हैं। आपको एक और बात बता दूं, जिन लोगों ने मेरे आका के चेहरे पाक को इस तरह पेश करने की कोशिश की जैसे आज ये गीदड़ और पाखंडी अपने गुफे में बैठकर कोई किताब लिखकर या चार लोग बैठकर वीडियो बनाकर वायरल करते हो, वो चाहे वसीम राफजी हो या उसकी नाजायज औलाद या उसका नाजायज बाप, जो भी हो, मेरे आका पर हमला करने के लिए तुम चार लोग बैठ करके वीडियो वायरल करते हो। दम खम है तो आओ मुसलमानों के मजमे में। यहाँ मैं यकीन के साथ कहता हूँ, ये जो मजमा आया है ये सेल्फी और वीडियो बनाने के लिए नहीं आया। जिसके सीने पर भी हाथ रखोगे उसके सीने में धड़कन नबी नबी और मुस्तफा मुस्तफा कहेगी। यहाँ जो मजमा आया है वो दिखावे के लिए नहीं आया, बल्कि मैं जानता हूँ रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर।
अजीज़ान गिरामी, यहाँ पर भी आने के बाद तुम्हारे चेहरों की बशाशत, तुम्हारे चेहरों की रौनक ये बताती है कि सीने में इश्क मुस्तफा जगमगा रहा। आज उन जालिमों को जवाब देने की जरूरत है। तुम भोगते हो नबी पाक की इज्जत पर, तुम्हें अभी खबर नहीं, उस नबी पाक की इज्जत तो बहुत आला, बहुत आला। मैं समझता हूँ हुजूर के कदमे मुबारक के एक नाखून की इज्जत पर करोड़ों मुसलमान अपनी जान देने को तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जज्बा रखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। हमसे ये बात नहीं हो सकेगी। हाँ, जो बात मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर पाक के अखलाक और किरदार पर हमला करते हुए इन जालिमों ने जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया, सुनो है मुसलमानों, आपको मैं बताऊं, उस नबी पाक के अखलाक को ज्यादा से ज्यादा अगर तुम आम कर सकते हो तो अपने अखलाक से आम करो, अपने अखलाक से आम करो, दुनिया को भौंकने दो, क्योंकि हमारा अकीदा ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे